Hello everyone. In today's class, I will solve another illustration. On 1/1/2010, Alembic Limited issued a license to Glenmark Limited for the manufacture and sale of cough syrup for a royalty of ₹10 per bottle sold, subject to a minimum rent of ₹75,000 per annum, with the power to recoup short workings of any year within 2 subsequent years only. On the same day, a sublicense to manufacture and sell the cough syrup is issued by Glenmark Limited to Ranbaxy Limited. The sublicense provided for a royalty of ₹24 per bottle manufactured, subject to a minimum rent of 32,000 per annum, with a right of recoupment of short workings in the following year only. So, details are: in the year 2010, bottle sold by Glenmark Limited 4,500, bottle sold by Ranbaxy Limited 1,000, closing stock of Ranbaxy Limited 200, 2011, bottle sold by Glenmark Limited 6,000, bottle sold by Ranbaxy Limited 2,700, closing stock of Ranbaxy Limited 500. Next, 2012, bottle sold by Glenmark Limited 5,800, bottle sold by Ranbaxy Limited 2,050, closing stock of Ranbaxy Limited 100. Prepare necessary accounts in the books of Glenmark Limited. So, as per agreement between lessor and lessee, okay, ₹10 per, the royalty payable is ₹10 per bottle sold. So, bottle sold by Glenmark Limited 4,500 is the bottle sold by Ranbaxy Limited 1,000. So, we have to take the total of total bottle sold by Glenmark Limited and bottle sold by Ranbaxy Limited. So, 4,500 plus 1,000. So, 5,500 na ಅಷ್ಟು ಏನು ನಾವು ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 6,000 ಪ್ಲಸ್ 2,700, 5,800 ಪ್ಲಸ್ 2,050. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್, ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ, ಲೆಸ್ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಸ್ಸಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆಫ್ ₹10 per ಬಾಟಲ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೇಬಲ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಮೆಂಟ್ Glenmark Limited and Alembic Limited, lessor and agreement between lessor and lessee. So total bottles sold 4,500 plus 1,000, 5,500, 6,000 plus 2,700, 8,700, 5,800 plus 2,050, 7,850. Royalty ₹10 per bottle sold, so into 10. 5,500 into 10, 55,000. 8,700 into 10, 87,000. 7,850 into 10, 78,500. Minimum rent. ಸೊ ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ಆದಂಥ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸರ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಸ್ಸಿ ಮಧ್ಯೆ ಆದಂಥ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ 75,000 ಪರ್ ಆನಮ್ ಇದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 75,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ 75,000 ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇದೆ, 55,000 ರಾಯಲ್ಟಿ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 20,000. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 20,000. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ recoup nil, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ nil, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಟು ದ ಲೆಸ್ಸರ್ 75,000. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ
ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ 75,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಟು ದ ಲೆಸ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2011 ಗೆ ಬನ್ನಿ. It is the 7,000 royalty, minimum rent 75,000. So there is difference of rupees 12,000. So excess ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೀಕೂಪ್ 12,000. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ನಿಲ್. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪವರ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ರೀಕೂಪ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಫ್ ಎನಿ ಇಯರ್ ವಿದಿನ್ 2 ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. 2 ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ವಿದಿನ್ 2012 ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು, ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, ನಿಲ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ 75,000, ದಟ್ ಇಸ್ 87,000 minus 12,000, 75,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಟು ದ ಲೆಸ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟಿಗಿಂತ, 3,500 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೀಕೂಪ್ 3,500. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 20,000. ಬಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೀಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದದ್ದು ಎಷ್ಟು ಈಗ, 15,500. ಸೊ 20,000 ಮೈನಸ್ 15,500. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ನಾವು, 4,500. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಟು ದ ಲೆಸ್ಸರ್ 75,000, 78,500 minus 3,500, 75,000 cash paid to the lessor. Okay, next royalty payable account. So for royalty due entries, royalty account debtor, short workings account debtor to lessor's account. Lessor yaru, Alembic Limited. So royalty payable account debtor to Alembic Limited's account, 55,000 royalty. 2010 ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ರಾಯಲ್ಟಿ, 55,000. ಓಕೆ, 55,000 ಟೋಟಲ್ 55,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 55,000, ಟೋಟಲ್ 55,000. 2011 for royalty due, royalty account debtor to lessor's account. So royalty payable account debtor to Alembic Limited's account, 87,000 royalty. By transfer of royalty to profit and loss account, entries by profit and loss account 87,000, total 87,000. Okay, next again same entry 2012 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. To Alembic Limited account 78,500, 78,500 ಇದೆ ನೋಡಿ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 78,500, total 78,500. Next short workings recoverable account. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಡ್ಯೂಗೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಲೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ರಿಕವರೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಟು ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಲೆಂಬಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಟು ಅಲೆಂಬಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, 2010 ನ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 20,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಅಲೆಂಬಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 20,000, total 20,000. By balance carried down 20,000. The difference, to balance brought down 20,000. By Alembic Limited account, that is the entry for recoupment of short working. 2011 ಅಲ್ಲಿ recoupment ಇದೆ. ಸೊ recoupment ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಲೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ರಿಕವರೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಅಲೆಂಬಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 12,000
short working recouped. Total 20,000, difference 8,000. So 20,000 minus 12,000, 8,000. To balance brought down 8,000. Next 2012 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಇದೆ 3,500, 4,500. So for recoupment of short working, the entries by Alembic Limited account 3,500 short working recouped, short working return off. So entry by profit and loss account 4,500 short working return off. Total 8,000. Next, now we have to prepare lessers account, Alembic Limited's account. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಅಲೆಂಬಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 55,000 ರಾಯಲ್ಟಿ ಡ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ರಿಕವರೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟು ಅಲೆಂಬಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ರಿಕವರೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 20,000. Okay, 20,000. Next, for royalty paid, lessers account debtor to bank account, Alembic Limited's account debtor to bank account 75,000. Cash paid, first year ಅಲ್ಲಿ cash paid ಎಷ್ಟಿದೆ 75,000. Okay, so 75,000 total ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ 75,000. Next 2011 by royalty payable account, royalty payable account ನೋಡಿ to Alembic Limited ಇದೆ. Okay, next short workings recoverable account ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ by Alembic Limited ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ರಿಕವರೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 12,000. Okay, to bank account, that is for royalty paid, entry lessers account debtor to bank account. So to bank account 75,000. Total 87,000. Next 2012 royalty payable account debit side ಅಲ್ಲಿ to Alembic Limited account ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ 78,500 for royalty due entry. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೈ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 78,500. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕವರೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ ಬೈ ಅಲೆಂಬಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದಲ್ವಾ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೀಕೂಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ರಿಕವರೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 3,500 ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯ್ಡ್. ಸೊ 2012 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು 75,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಲೆಸರಿಗೆ. ಸೊ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 75,000. ಟೋಟಲ್ 78,500.